तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं विद्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये श्रीलीलाक्षिरातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदयम्। श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे तो विश्रांत घाट पास आए। बैठक के काम वृंदावन करत पाश्चात वैष्णव खड़े रहते दामोदर दास रानी दास मेघन बहुदास एक वैष्णव मथुरा करते तो सब कहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन कर दंडोत बाकी रूप सनातन ने श्री आचार्य जी को पूछा महाराज ये वैष्णव कौन है? तब श्री आचार्य जी ने कही कि हमारे सेवक। तब रूप सनातन ने कही महाराज आपको मार्ग तो पूछती है तो ये दुर्गावल क्यों है? तब श्री आचार्य जी ने कही हम तो इनको वर्जे तो ये मार्ग में मती पड़ो परंतु ये मेरो कहो न मानो आपको फल भोगत है। या प्रकार गूढ़ रीति तो श्री आचार्य जी कहे परंतु रूप सनातन कभी समझे नहीं पाते। रूप सनातन आज्ञा मांगे तो जगन्नाथ राय जी दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी तुम कहाँ से आए? तब रूप सनातन ने कि हम ब्रज के दर्शन करके आए हैं। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी वहाँ से वल्लभाचार्य के दर्शन भये तुमको? तब रूप सनातन ने कही महाराज मथुरा में विश्रांत घाट पर दर्शन भये। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी वार्ता को पसंद कियो? तब रूप सनातन ने कही हम पूछे आपको मार्ग पुष्टि आपके वैष्णव दुर्बल बहुत। तब आप कहे हम तो इनको गरजे तो या मार्ग में मती पड़ो सो ये न माने नहीं काको फल भोगत है। यह सुनत ही आचार्य जी को भाव से कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ऐसे 3 बार कही तो 3 बार मूर्छा आई पर चौथी बार पूछी तो रूप सनातन ने कही अब हमको कही न जाए। तो कृष्ण चैतन्य कछु समझे कहते कछुक श्री आचार्य के स्वरूप को ज्ञान हो तो ताते कछुक समझे जो सगरो समुचते तो उनकी देह छूट जाती है। और श्री आचार्य कहे यह मार्ग में मती पड़ो तो कहो न मान्यो तब फल दशा को भोगे। जैसे पंचायत देही में ब्रजभक्त ठाकुर जी कहे घर जाओ परंतु ब्रजभक्त यह बात न माने तब रासलीला के फल को पाए। तो अब तो मर्यादा की रीति सो कहे काहे थे वेद की मर्यादा यह तो सेवक कौन आवे तो एक बार ना कहना वो सेवक को भाव धोता देखन को पाछे पूर्ण प्रीति सेवक कौन की हो तो सेवक किए वहाँ को फल मिले ताते वैष्णव को ना कहना। और यह मार्ग में मती पड़ो तो यह मार्ग ब्रजभक्तन को है। जैसे ब्रजभक्त सर्वसमर्पण करी शरण भये तब खान पान देह सुख सब छुट्यो विप्रयोग की फलता को भोगत नहीं ताते देह कृष हो विरह के उतार उठे नेत्र में जल भराए कंठ रुकी जाए सगली देह में पसीना हो मूर्छित हो हंसी करे रुदि रुदन करे नर्तन करे इत्यादि भक्त के लक्षण है। पाता प्रसंगो और प्रभुदास रसोई 800 सदा करते तो एक दिन रसोई बिगड़ी गई दाल काची रही और लीटी चली गई। तब प्रभुदास के मन में ये आई तो ऐसी बिगड़ी रसोई से ठाकुर जी को कहाँ समर्पण ताते चरणामत मिलाए के लिए काहे थे पुष्टि मार्ग की वैष्णव है जिनको मन कोमल है। जैसे श्री ठाकुर जी अत्यंत कोमल है जैसे भक्तन को मन हो गए
ताकि लोग विचारे तो कहा ऐसी सामग्री समर्थ है और उस दग्धन को दोष हूँ है वृंताकंच कलिंगंच दग्धानंच मसूरिका इत्यादि विचारी के श्री ठाकुर को समर्पित नहीं और अंशादि को महादोष हो ताकि चरणामत मिलाए किए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को कहो जो मैं प्रभुदास की बाटी देखी तो आज मोको भोग न धर्यो आप लिए या मैं जतायो श्री ठाकुर यद्यपि एक हैं नंदराज कुमार परंतु भक्तन के भाव करी के जितने भक्त हैं इतने ठाकुर हैं। तो प्रभुदास के भाव के ठाकुर जी ने कही कि प्रभुदास ने भोग नहीं धर्यो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास से कहो कि तू आज श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो। तब प्रभुदास ने विनती करी महाराज दाढ़ी काटी रही अंगा करी जरी गई तब चरणामत मेरी के लियो। श्री आचार्य जी कहे कि ऐसी रसोई क्यों करी। श्री ठाकुर जी बड़ी बेर लो बाट देखी सावधानी सो आची रसोई करी भोग धरी के लीजो। ता दिन ते प्रभुदास सावधानी से रसोई करते हैं। यहाँ में ये जताया कि यद्यपि चरणामत मिलाए के लियो तो अन्न दोष मिटियो परंतु भगवत भोग पदार्थ न भयो। कहते वैष्णव जैसे ठाकुर जी को भोग धरे हो जैसे लेनो दही न्यारो धरे हो तो दही में हाथ मिलाए के अपने न लीचे काहे ते दूध भात दही भात त्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। चरणामत तथा यथा प्रसादी वस्तु बधाए ले खाऊ सामग्री में से अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धर्म प्रभु को उचित जैसो आरोग्य हो वही प्रकार को लेनो प्रतिबद्धता को ये लक्षण है इत्यादि भाव होता है। अपना ठाकुरजीना जे 5 पाशा है ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण અને સેવ્ય સ્વરૂપ એમાં આજે આપણો જે વિષય છે એ કૃષ્ણ અને સેવ્ય સ્વરૂપનો શું સંબંધ છે। શ્રી કૃષ્ણ મહાપ્રભુજી તો શ્રી કૃષ્ણની વ્યાખ્યામાં અખંડ પૂર્ણ કહે છે અને ભક્તોની વચ્ચે જ્યારે પ્રકટ થઈ જાય અખંડ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાનના બધા જ પોતાના પાસા સાથે એક સાથે અને ભક્તો વચ્ચે પ્રકટ થઈ જાય એ પૂર્ણ અખંડ તત્વ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય। હવે તો એ કૃષ્ણ તો સારસ્વત કલ્પમાં પ્રગટા અને ત્યાં કૃષ્ણ લીલા કરી આપણે તો એ સારસ્વત કલ્પમાં નથી અત્યારે આપણે તો આ શ્વેતવાળા કલ્પમાં છીએ। તો એ શ્રી કૃષ્ણ તો ત્યારે પ્રગટા અખંડ પૂર્ણ રૂપે तो ये अखंड पूर्ण कृष्ण आपણા આરાધ્ય આપણા પ્રભુ આપણું સર્વસ્વ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને આપણે અનન્ય કૃષ્ણને ભજવાવાળા છીએ। આપણે અનન્યતાથી શ્રી કૃષ્ણને ભજવાવાળા છીએ। આપણે જે વૈષ્ણવ છીએ વૈષ્ણવની અંદર પણ રામાનુજો જે છે એ નારાયણને પ્રધાનતા આપે છે। માધવ લોકો જે છે એ બધા અવતારોને સમાન ગણે છે એમાં કોઈની વિશેષતા નહીં। પછી નરસિંહજી હોય તો સમાન છે હયગ્રીવજી હોય તો સમાન છે ત્યાં બધા સમાન છે। ભગવાનના બધા જ અવતાર એક થાય એમાં કૃષ્ણ રામ બધાનું સમાનતા છે બધા વૈષ્ણવ। રામાનંદજી જે છે એ રામચંદ્રજીની વિશેષ પ્રધાનતા માને છે એ રામચંદ્રજીમાં અનન્ય ભાવ વાળા જે છે રામાનંદી હોય છે। કેટલાક ઠાકોરજી કરતા રાધાજીને વધારે મહત્વ આપવાવાળા એ પણ એક વૈષ્ણવ। આપણે ક્યાં વૈષ્ણવ છીએ આપણે શ્રી કૃષ્ણમાં અનન્ય ભાવ રાખીએ અને કૃષ્ણના અંદર આપણો અનન્ય ભાવ કૃષ્ણ વિના આપણે કૃષ્ણ અખંડ પૂર્ણ તત્વ શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કૃષ્ણથી અધિક કોઈને પણ માનવામાં આપણે આવતું નથી। મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત છે પુષ્ટિ માર્ગના 5 સૂત્ર મેં બનાવ્યા છે હવે આટલું સમજી લે બસ ચાલો થોડોક ગંધ તો આખું મોટું થોડોક ગંધ ન સમજાય 5 જ સૂત્ર એનો હવે પ્રચાર કરું છું હું। હવે 5 સૂત્રમાં પહેલું શ્રી કૃષ્ણ શરણ કૃષ્ણ એવ ગતિ કૃષ્ણ મારી ગતિ છે આપણે એમાં એવ કા લગાડી છે કૃષ્ણ એવ ગતિ કૃષ્ણ મારી ગતિ। બીજું સૂત્ર છે આપણું કૃષ્ણ સેવા સદાકાર। આપણું તો ભક્તિમાં આપણું ભક્તિ તો સેવાત્મક ભક્તિ આપણે ત્યાં મુખ્ય છે કૃષ્ણ સેવા સદાકાર।
ત્રીજું સૂત્ર છે કૃષ્ણાત પરમ નાસી દૈવમ વસ્તુ દોષ વર્જિતમ. તો કૃષ્ણથી પર કોઈ દૈવત જે છે એ કૃષ્ણથી મોટું નથી. એમાં શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે રાધાજી કે કોઈ લીલાનો પરિકર પણ કૃષ્ણથી મોટો નથી. કૃષ્ણ આ તો પોતાની મહાનતા છે. કૃષ્ણજી એમ કહી દે કે હું આને વસ્તુ આના વિના નથી રહી શકતો. એ તો પ્રભુની લીલા છે. એનાથી એમ ન માની લેવાય કે કૃષ્ણ કરતા એ તો ભક્તને ભગવાન એમ કહે છે હું એને પરાધીન, હું તો સ્વાધીન, તો ભગવાન તો સ્વતંત્ર નથી. ભગવાન સ્વતંત્ર છે પણ લીલા કરી રહ્યા છે કે હું ભક્તને પરાધીન છું. દાદાજીને પણ વસ્તુ છું એમ કહી દે છે ભગવાન. મહાપ્રભુજી કહે છે એ તો લીલા છે. કૃષ્ણાત પરમ નાસિક દૈવમ વસ્તુ દોષ. તો કૃષ્ણથી પર દૈવત્વ જે છે એ આ માર્ગમાં કોઈને પણ માનવામાં આવતું, કૃષ્ણથી મોટા કોઈને પણ માનવામાં આવતું નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીને પણ નહીં. એના આગળ ચર્ચા આપણને આજે કરવાની છે. મહાપ્રભુજીને પણ કૃષ્ણથી મોટા નથી માનવામાં આવતા. કારણ કે ઠાકોરજી સાથે જયારે મહાપ્રભુજીની સેવા થાય છે પાદુકાજી, તો એ પાદુકાજી નીચે બિરાજે, ઠાકોરજી સિંહાસન પર બિરાજે. એનું કારણ ઘણા બધા કારણો છે. આપણા માર્ગની એક વિશેષતા છે કે આપણો ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રત્યેનો કેવો હોવો જોઈએ, શું હોવો જોઈએ, આચાર્ય પ્રત્યે આચાર્યચરણનું સ્વરૂપ શું છે. ઠાકોરજી કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીને મોટા બનાવશું આપણે. વાર્તામાં કીધું જ છે દાન બોલો દાતા, એની ચર્ચા છે જ આપણે કરવા, આમાં જ કરવાની છે. પણ એક સંદર્ભ અલગ છે. આપણે જે માનીએ છીએ એ રીતે મોટા નથી. મહાપ્રભુએ કૃષ્ણને મૂકી દો અને મહાપ્રભુજીની સેવા ચાલુ કરી દો કૃષ્ણને, એ અર્થમાં મહાપ્રભુજી મોટા નથી. તો મહાપ્રભુજી ક્યારેય પ્રસન્ન ન થાય. મહાપ્રભુજી મોટા કંઈક કયા સંદર્ભમાં છે એ આજે આપણે વિચાર કરશું તો ખબર પડી જશે કે મહાપ્રભુજી કેમ મોટા. પણ સૂત્ર તો આ જ છે, કૃષ્ણાત પરમ નાથ દૈવમ વસ્તુ દોષ વર્જિતમ. કૃષ્ણથી કોઈ પરતત્વ આ સંપ્રદાયમાં તો માનવામાં આવતું. એસી મહાપ્રભુજીની મુખારવિંદની વાણી છે. આપણને મહાપ્રભુજી ગણાયને ગમે છે પણ એની વાણી ગમતી નથી. મુખારવિંદ નથી ગમતું, મુખારવિંદની વાણી નથી ગમતી. કૃષ્ણાત પરમ નાસ્તિ દૈવમ વસ્તુ દોષ વર્જિતમ. એસી મહાપ્રભુજીનું જ વચન છે. આપણે શું કરી શકીએ? મહાપ્રભુજીની વાણી બહુ બધાને ગમતી નથી. પણ એ તો કોને ગમશે? બે આ ક્લાસમાં તો બતાવ્યું, આ ક્લાસને બતાવ્યું તો મહાપ્રભુજી ગમશે કોને? હે બધાને ગમે જ નહીં મહાપ્રભુજી. બધાએ જોયું હશે કદાચ. આપણે બહુ ગમ્યું એટલે વાંચતું બધાને બતાવ્યું. બહુ જોરદાર મેસેજ છે. આખો એક ગ્રાફિક ભલે બનાવ્યો, બહુ ધન્યવાદ પાત્ર આજના પૃષ્ઠમાર્ગ આખી પૃષ્ટિમાર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધ લેવાવાળા, દીક્ષા લેવાવાળા તો 800 આ બધાનું ગણાતા નથી. એટલા છે પૃષ્ટિમાર્ગથી. અને સીધો રસ્તો છે. આવો નામ પામો, આવો બ્રહ્મ સંબંધ લ્યો, સીધો રસ્તો છે. મહાપ્રભુજી તો અહીંયા બિરાજે છે. અહીંયા મહાપ્રભુજી છે. ત્યાં સુધી પહોંચવાનો રસ્તો પાછો આખો ટૂંકો છે. એમાં આ એક બે જણા છે, અહીંયા એકાદ રહી ગયો, અહીંયા એકાદ રેડા ખેડો. મહાપ્રભુજીની બધી વાત ગમે. મહાપ્રભુજીને પૂરેપૂરા જેમ આજ્ઞા કરે એવું ચાલવાવાળા. તો એકાદ બે કોઈ એને રસ્તો બધા આડોટેડો બહુ છે, સીધો નથી. એમાં ગમે તો ડાયવર્ઝન જ આવી જાય ક્યાંક. આ તો સીધો રસ્તો લાયન લાગે. પણ બહુ સુંદર, બહુ ધન્યવાદ ને પાત્ર સાચી પુષ્ટિ માર્ગની પરિસ્થિતિ રજૂ કરી છે. આપણે આમાં જ છીએ. આ માર્ગમાં છે. લેકલ દોકલ જ હોય, બધા ક્યાંથી લાવવા? હમણાં આજે એક પ્રોગ્રામમાં ગયો હતો. રેડા ખેડા બચ્યા હોય એમાં પાછા ક્યાં પાછું ડ્રાઈવર આમ આડા રસ્તા એવા છે. આજે હું પ્રોગ્રામમાં ગયો હતો તો એને કીધું કે ભાઈ અમારા ઘરમાં જે છે એ શ્યામુદાસ છે, કોઈનું પ્રવચન ચાલતું જ નહીં. આખો નવરા હોય શ્યામુદાસનું જ પ્રવચન. થોડાક ટાઈમથી શું થયું છે કે શ્યામુદાસનું બધું પ્રવચન જે છે એ બંધ થઈને પ્રેમાનંદીનું આખો જાય છે. દે પ્રેમાનંદ કોણ છે કે ભાઈ ડાયવર્ઝન આવા છે. સમુદાય એમ કે આટલું બધું આટલા 25 વર્ષથી સમુદાય અધ્યયન કરવા વાળા
મેં કીધું આવું જ છે. મેં કીધું અમને ધરપત છે કે આમાં તો ક્યાંક ડાયવર્ઝન ક્યારે આવે શું આવે. એટલે કે જ્યારે જોઈએ ત્યારે પ્રમાણ, જ્યારે જોઈએ પ્રમાણ. પ્રેમાનંદજી કે મહાપ્રભુજી ખૂબ મહાન છે. હા, પ્રેમાનંદજી કીધું પણ એ તો છે જ એ કે ત્યારે આપણે એમ થાય કે હા મહાપ્રભુજીનો માર્ગ તો ખરેખર. પ્રેમાનંદજી મહાપ્રભુજીના વખાણ કેવા થોડોસગંજને કુકરને વર્ણન કર્યું છે. હા, થોડોસગંજનું પ્રેમાનંદ કહેતા હતા. થોડોસગંજ આપણે તો છે જ. આપણે તો આપણા હાથમાં છે, રોજ પાઠ જ કરવાનું છે. એ ક્યારેક કે જેમ અમેરિકાથી એમ કે ભાઈ ભારતમાં હળદર બહુ કિંમતી વસ્તુ તો પેટર્ન અમે જાપાને પેટર્ન કરાવી હળદર આવી વસ્તુ હળદર રોજ આપણે ઘરમાં જ હતી. અમેરિકા વાળા કીધું હળદર આટલા ગુણ છે, આ એન્ટીબાયોટિક છે ને આ છે ને કેન્સર નથી થવા દેતી હળદર ઇન્ફેક્શન નહીં થવા દે. તો આપણા પૂર્વજો કઈ કઈ થાકી ગયા. આપણા બુઢાઓ તો કહેતા હતા કે હળદર પી લે હળદર એવું થોડું હોય તો જૂના જમાના. અમેરિકાએ ગોળીની કેપ્સ્યુલ બનાવીને હળદર આપે. હવે સાચું અમેરિકાએ થોડોસગંજની વાત પ્રેમાનંદજી કે આપણે થાય ઓહો થોડોસગંજ આપણે પણ આવી પ્રેમાનંદજી કે થોડોસગંજમાં આવા ઉપદેશથી મહાપ્રભુજી કહેવાય આવો ભક્તિનો માર્ગ તો પ્રેમાનંદજી એક વખત મહાપ્રભુજીના ત્યારે ઘણા એમ કહ્યું મહાપ્રભુજી માટે તો પ્રેમાનંદજી બોલે. હવે આજે જ મને આજે જ એમ કહ્યું મેં કીધું તો ભાઈ એવું જ છે આમાં તો એકાદ લોકલ કોક બચ્ચે પાછું બધા થોડા આમાં ચાલે. આ તો બહુ વાંકો ચૂકો રસ્તો છે. એટલે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પાછા રાધા 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 ક્યારે શું થાય કે નક્કી. અને એક ભાઈ તો મને એટલું ફોનમાં પ્રેમાનંદ સુંદર મેં બંધ કરી દીધું, ફોન પડવાનું બંધ કરી દીધું. કૃપા મારે મને એટલું જ્યારે હોય તો પ્રેમાનંદ આમ કરતા પ્રેમાનંદ આમ. પછી હું ચર્ચા કરું તો પછી ક્લેશ થાય. મારી તો આદત ખરાબ છે. પછી હું તો મૂકું નહીં. પછી તો પછી ચર્ચામાં ઉતરી જવું પડે. એના કરતા તમે હવે આનો ફોન ઉપાડો. મારે સાંભળવું જ નથી તો તમે આનંદ કરો. 1:30 વાગે ઊભા રહી જાઓ ધન્ય ધન્ય થઈ જાઓ. ગજમાં જાય ને ત્યારે કોઈ વિજવાસી બતાવે આ ગિરિરાજજીની શિલા ઉપર આ ઠાકોરજીનું ચરણ છે તો બધા ફોટો પાડવા આમ કરો. એ ચરણ તો ઘરમાં જ બિરાજે. એટલું બધું મહાત્મ્ય લાગે. ભુજમાં જાય ત્યારે કોઈ શિલા ઉપર ઠાકોરજીનું ચરણ બધા આ ઠાકોરજીનું ચરણ છે, આ રાધાજીનું ચરણ છે, આ ગાયની ખરી છે. એટલું ભાવપૂર્વક એમાં હાથ સ્પર્શ કરીને ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા. એ ચરણ તો બિરાજે છે. જેના ચરણ છે તો આપણી પાસે જ છે. આ તો હા વિસ્પુત કંઠમણી ન્યાય જેવું છે. પુષ્ટિ છોકરું કાકમાં ગોતે આખા ગામમાં ભાઈ તો ઈ ચલાવીને તો રોજ સેવન કરી રહ્યા છીએ આપણે. હવે અહીંયા ખાલી ચરણનું ચિહ્ન એક વખત જોવા મળી ગયું એમાં શું એટલી ધન્યતા થઈ જાય. હા ધન્યતા આપણે આનંદ આવે લીલાનો અનુભવ થાય પણ એ તો આપણે છે જ એમ થવું જોઈએ કે આ તો આપણા પ્રભુ જેની સેવા કરી છે એનું ચરણનું એટલું અહીંયા મહાત્મ્ય છે તો આપણા ઘરમાં જ બિરાજે એમ થવું જોઈએ. એની બદલે ઉલટું થઈ જાય છે. એનો ફોટો રાખીને આ ચરણ સાક્ષાત ચરણ છે, આ મૂર્તિ છે. હું જેની સેવા કરું છું એનું ચરણ ત્યાં પૂજાઈ રહ્યું છે. એટલે દરેકમાં એ ચાલવું જોઈએ, ચક્ર ચાલવું જોઈએ તો આપણા પ્રભુથી ચાલવું જોઈએ. આપણા પ્રભુ કહે એ ચક્ર ચાલવું જોઈએ. ભાઈ એની લીલા છે ત્યાં પણ આપણે જે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ એની એ કૃષ્ણાવતારના વખતની સારસ્વત કલ્પની આપણા પ્રભુની એ સારસ્વત કલ્પ વખતની લીલા છે અને એ કૃષ્ણની આ શેતવાળા કલ્પની લીલા છે. આ બેનો સમન્વય છે, આ કૃષ્ણ અને સેવ્યનો. અને એ મહાપ્રભુની સિવાય કોઈ કરી શક્યું નથી. એટલે એ દાતા મોટા છે કે આ બતાવવા વાળા કોણ? કૃષ્ણનો અને સેવ્યનો આવો સંબંધ એ બતાવનાર શ્રી મહાપ્રભુ. એટલે મહાપ્રભુજી મોટા છે. મહાપ્રભુજીની મહત્તા કૃષ્ણની સેવા બંધ કરી દેવામાં અને બેઠકી જવામાં નથી. પણ કૃષ્ણ લીલાને કેવી એને મહાપ્રભુજીએ સેવા સાધનામાં રૂપાંતરિત કરી અને આપણા સેવ્યને એ કૃષ્ણ સાથે બેને એકમેક થઈને જોવાની દૃષ્ટિ આપી એ શ્રી મહાપ્રભુજી આપી. બીજા કોઈ સંપ્રદાયની સાધનામાં આવી પદ્ધતિ નથી કે આને તમે એ કૃષ્ણને જ્યારે વાત આવે ત્યારે આને ત્યાં જુઓ અને એ કૃષ્ણની લીલાને તમે તમારા ઠાકોરજીમાં જુઓ. એટલે એની સામે કૃષ્ણ લીલાના કીર્તન ગવાય છે. આપણે કોની સન્મુખ ગવાય છે? જ્યારે એ પ્રભુ આપણા પ્રભુની સન્મુખ
એ કૃષ્ણ અવતારના એ કૃષ્ણ અવતારમાં પ્રકટ થયેલા ગોપીજનના પતિરૂપ આજે અમારા ઘરે બિરાજો છો. અને જ્યારે બ્રજાદીમાં આપણે ભગવાનની કોઈ લીલા જોઈએ ત્યારે આપણા પ્રભુના આ બધા લીલા સ્થળોમાં પ્રભુએ એ સારસ્વત પ્રગટીને જે લીલા કરી છે, કૃષ્ણ તત્વ તો નિત્ય તત્વ છે. કૃષ્ણ તત્વ તો એ નિત્ય છે, સારસ્વત કલ્પમાં હોય કે શ્વેતવારા કલ્પમાં હોય. પણ આપણને મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણ સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે. એક ઘણા કહે છે કૃષ્ણ સેવાનું કીધું છે, ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવે ને ઘરના ઠાકોરજીને ક્યાં કીધું છે? તો એક કૃષ્ણનું સેવ્ય રૂપની સેવા કરવાની છે. બાકી એ કૃષ્ણની સેવા કરવા કેમ જતો આવે છે ને વાનર બુદ્ધિવાળા એમ કે કૃષ્ણ સેવા સદા કરે, કીધું છે જ્યાં કૃષ્ણ સેવા થાય, એ જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં સેવા થાય. પણ એ કૃષ્ણ તો સારા સંકલ્પમાં પ્રગટ્યા હતા, ત્યાં એ કૃષ્ણને લાવવા કેમ રીતે? એનું કોઈ સેવ્ય રૂપ તો હશે કે જે આપણે જેની સેવા કરશું. સેવા ક્યાં કરશું? એ કૃષ્ણની લીલામાં જઈને કરશું. સારા સંકલ્પમાં જેવું નહીં સેવા કરવી થાય. એ સેવ્ય રૂપમાં કૃષ્ણ સેવા થશે. કૃષ્ણની સેવ્ય અલગ નથી. એ કૃષ્ણનું અત્યારનું જે રૂપ જે છે કે જે આપણી સેવા લઈ રહી છે એ સેવ્ય રૂપ છે. કૃષ્ણ તો નિત્ય તત્વ છે. કૃષ્ણ અને સેવ્યને આ એક મેક કરીને જે જોવાનું જે શ્રી મહાપ્રભુજી દ્રષ્ટિ આપણને એનાથી આખી સાધના પદ્ધતિ જે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ કરી છે એના સંદર્ભમાં દામોદરદાસજીએ કહ્યું હતું કે દાન બોળો કે દાતા. તો અને એ જ આપણો વિષય છે કે આમાં મહાપ્રભુજીની આપણી સાધનાની આ બધી જે એનું જે મહાત્મ્ય છે અહીં ખબર પડે છે કે આજે આ બે પાસાને જોઈએ, કૃષ્ણ અને સેવ્ય, કૃષ્ણ અને સેવ્ય પ્રભુ અને કૃષ્ણ. આ બે પાસા જે છે એ આપણે કૃષ્ણની લીલા નું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણની દસવિધ લીલામાં ખાલી કૃષ્ણ અવતાર વખતની પણ નહીં, ભાગવતની દસવિધ લીલામાં આપણે કૃષ્ણ જ કૃષ્ણ જોઈ રહ્યા છીએ. હવે આટલી બધી કૃષ્ણની એવડી મોટી લીલા છે કૃષ્ણ, એમાં ભક્તિ સાધનામાં કઈ લીલાને એમાં સેવા કેને બનાવવી, કઈ લીલાને સેવામાં જોડવી, એ કોને કહેલું છે? મહાપ્રભુજી સિવાય કોણ કરી શકે છે? બધી કૃષ્ણ લીલા સેવામાં ચાલશે? એ કૃષ્ણની લીલામાંથી પણ અહીં આપની આજ્ઞા કરે છે, દામોદર આજ્ઞા કરે છે કે ચાણો લઈને જે ચાળીએ એ આખી કૃષ્ણ લીલાને મહાપ્રભુજીએ ચાળી છે. એમાં સેવા માટે કેટલી લીલાનો ઉપયોગ અહીં સેવામાં છે. ભગવત સેવા આપણી જે છે, ઘરની જે સેવા છે, એમાં કૃષ્ણ લીલાનો કેટલો પાર્ટ તમે સેવામાં જીવી શકો છો. એ શ્રી મહાપ્રભુજી એ સેવા એની એક સેવા બનાવી છે. સેવાનો પ્રકાર શ્રી મહાપ્રભુજી જે બનાવ્યો છે એ કૃષ્ણ લીલાને ખૂબ જાણી. આખી કૃષ્ણ લીલાની સેવા કેમ થાય? દસવિધ લીલા ભાગવતની છે, એનું સ્મરણ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ માટે છે. પણ એમાંથી હવે આપણે છેલ્લે જેમ કહીએ કે વ્રજાધીપ, તો બ્રજની બધી લીલાઓને આપણે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી બ્રજમાં લીલા કરીએ, શું બધી લીલાની સેવામાં રાખી છે? એમાં પણ ચાણી છે. બ્રજની કેટલી લીલાને તમે સેવામાં ભક્તિ સાધનામાં તમે તમારી ભક્તિ સાધના બનાવી શકો. સંપૂર્ણ બ્રજની લીલા નહીં, એમાંથી પણ મહાપ્રભુજી ચાણી કરીને જે વસ્તુ કાઢવાની છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી કાઢી છે. કઈ પૂતનાની લીલાની સેવા ન થાય. આપણે કાળીનાગના ફણ ઉપર ઠાકોરજીને નહીં પધરાવીએ. અઘાસુર બકાસુરમાં આવ્યા છે ને એ દામોદર બતાવે છે કે ઠાકોરજી એ દામોદર પ્રભુ જે છે, દામોદર છે એટલે દામણા બંધાય અને વૃક્ષ સાથે બાંધ્યા, ખાંડણિયાથી બાંધીને એ વૃક્ષ સાથે એને એવી રીતે બાંધ્યા, ખાંડણિયામાં બાંધી વૃક્ષથી બાંધ્યા. એ પ્રભુ એને ખેંચી રહ્યા છે, એ વૃક્ષને પાડી દીધા પ્રભુ. તો સેવામાં આપણે આવું કરશું, બે વૃક્ષ રાખશું બાજુમાં, ઠાકોરજી દામણું બાંધશું, પછી ઠાકોરજીને ખેંચશું, બે વૃક્ષ પડે. મહાપ્રભુજી આવી સેવામાં નહીં ચાલે. આપણે તો સૌથી મોટું આપણે ગોવર્ધન ધર શ્રીનાથજી ગોવર્ધન ધરણ એ આપણે ત્યાં એનું બહુ આપણે ત્યાં મહાત્મ્ય છે ગોવર્ધન ધરણ. પણ ક્યારેય આપણે તકલીફ ગિરિરાજજી પધરાવીએ, ઠાકોરજીને આંગળી ઉપર કંઈક પથ્થર રાખીએ
આ ગિરિરાજજી છે એ આપણે મહાપ્રભુ એમ નહીં, સેવામાં કેવી રીતે લેવું આ લીલાઓને, કઈ કઈ લીલાઓને લેવી, કેટલા પ્રમાણમાં લેવી, એ બધું જ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને આપ્યું છે. નહીં તો અણઘડતાથી પછી આપણે આવા મનોરથ કરતા થઈ જઈએ. જો મહાપ્રભુજીને ના સમજે કોઈ તો એ અણઘડતા એવી આવી જાય કે પૂતનાને કોઈ મનોરથ કરે, કોઈ કાલી નાગદમનના તો થવા માંડ્યા હતા મનોરથ. નાગદમનમાં ઠાકોરજી જ્યાં પરિશ્રમ છે એવા મનોરથ કેમ થઈ શકે? આજે જે વૈષ્ણવ કહેતા હતા કે મિશ્રી ભોગ ધરીએ, અંશક્રિય ભોગ ધરીએ, રોજ નવી નવી સામગ્રી કરીએ તો ન ચાલે, સક્રિય ધરવું એવું જરૂરી? ચાલવામાં એવું કઈ નથી કે ન ચાલે કે એવું. પણ મેં કીધું સેવા જે છે એમાં સખ્ય અને આત્મનિવેદન ભક્તિ જે છે એની સેવા છે. દાસ્ય પર્યંત પૂજા છે. દાસ થઈને પૂજા કરો તો ગોળ નીકળતી મિશ્રીની એક કણી ધરો તો ચાલે, નૈવેદ્ય આવી ગયું, પૂજા કરીએ ત્યારે એક કંઈક પણ નૈવેદ્યમાં ધરી જવું જોઈએ તો ચાલે, દાસ્ય પર્યંત પૂજા. પણ હવે તમે સખ્ય અને આત્મનિવેદનને કેવી રીતે જીવી શકો? કોઈની સાથે મિત્રતા હોય તો સાથે બેસીને આપણે જે લેતા હોય એને પણ સાથે બેસીને આપણે ભોજન કરીએ. મિત્રો સાથે એવું તો કે મિત્રને પેડો દઈ દે ને આપણે એની સાથે બેઠા બેઠા બધું ખાઈ દાળ ભાત તને પેડો એને તો આપણે શું કહેશું કે ચાલો આવી જાઓ બેસો. આપણે જે લેતા હતું એ મિત્રને તો આપણે એમ જ સલાહ કરીએ કે તારી માટે આ રાખ્યું છે, તારે આટલું જ લેવાનું છે. તો એ મિત્રતા નથી. તો સખ્ય ભક્તિ આપણી એ છે કે આપણે ઠાકોર સાથે ભલે આ રીતે ભોજન નથી કરતા પણ જે આપણે રહીએ છીએ એમ જ એ બિરાજે. એટલે આપણે ઠાકોરજીને આપણે જે ખાઈએ છીએ, જે આપણા માટે રસોઈ કરીએ છીએ, આપણી સખ્ય ભક્તિ છે. આ તો ઠાકોરજીને જરૂરી નથી, આપણી આપણો ભાવ છે અમે જેમ રહીએ એમ અમારી સાથે આપ રહો. તો આપણે જે લેતા હશું એ ઠાકોરજીને ધરશું. તો એ આપણે સખ્ય ને આત્મનિવેદન ભક્તિને આપણે જીવવાનો પ્રકાર છે. આ તો જે શ્રી મહાપ્રભુ જાય તમે મિશ્રી ધરવાની વાત કરતા હો તો દાસ્ય ભલે જે સપ્તવિધ ભક્તિ માર્ગ છે એને પૂજન પ્રકાર કહેવાય. એ પૂજન પ્રકાર અંતર્ગત તમારે એને પૂજન પ્રકાર સુધી, ભગવત દાસ્ય સુધી એક સખ્ય અને આત્મનિવેદનમાં આપણું ભોજન અલગ, ઠાકોરજીનું અરોગવાનું અલગ. ઠાકોરજી આપણે જેમ રહીએ એમ જ ઠાકોરજી આપણા ઘરમાં બિરાજે, આપણી સાથે બિરાજે. ઠાકોરજીને પણ અલગતા ન લાગવી જોઈએ કે મારું અલગ છે અને આ લોકો અલગ રીતે રહે છે, એવી અલગતા ન લાગે ઠાકોરજીને પણ. તો એ આપણો સખ્ય ભાવ છે. ઠાકોરજીને કે આપણે તો ભક્તિ માર્ગની મુખ્યતા હોવાથી કે ઠાકોરજી ગળામાં હાથ નાખીને એવી મિત્રતા તો નહીં, પણ આ પ્રકારની મિત્રતા તો નિભાવી શકીએ ને આપણે પ્રભુ સાથે સખ્ય ભાવ તો ભાઈ ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર આપણે કરવો. તો એ અને પાછા ઠાકોરજીને પૂજામાં શું છે કે સન્માન કરીને પછી વિદા કરતા. ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવ્યો એ મહેમાનને તમે ચા નાસ્તો કરાવી દીધો પછી વિદા કરી દે. મહેમાનને ઘરમાં કાયમ રાખવાનું નથી ને કાયમ રાખવામાં આવે ખાલી તો એને નાસ્તાની ડીશ પકડવામાં આવે તો એ મહેમાન કાયમી રહેવા આવ્યો તો ન ચાલે. તો પછી આપણી સાથે જ જમે એને બધું કરે. પણ આ તો અચાનક કોઈ આવી ગયું તો આપણે ઘરમાં નાસ્તો એને કરાવી દીધો. પૂજનમાં આ ભાવ છે કે આવીને સત્કાર કરી દીધો. એ સત્કાર જલ આપી દીધું કે આપણે જે કંઈ તૈયાર છે એ આપી દીધું. ઘણા વૈષ્ણવ જાય નહીં, જલ ને પ્રસાદ જે કંઈ દૂધ હોય આપી દે, પેડો તો ચાલે. પણ એ વ્યક્તિ કાયમી રહેવા ઘરમાં આવી જાય ને પછી તમે રોજ પેડો જ આપો તો એમ કે જાઓ બીજું ઘર રહેવા જાઓ તો પૂછતા જ નથી કઈ. એટલે પૂજનમાં ચાલી શકે. પણ તમે કહો છો મારે સેવા કરવી છે ને પછી કહો છો કે મિશ્રી ધરવું તો ચાલે કે ન ચાલે? કારણ કે એને જેને ઠાકોરજી પધરાવી દીધા એને બીજું તમારે સકડી ધરવાની નહીં. ઠાકોરજી એવી રીતે પધરાવી દીધા કે સકડી નહીં ધરવાની. તો પછી મને પૂછવા ચાલે તો બધું, પણ તમારે શું કરવું છે? સેવા કરવી છે કે પૂજા કરવી છે એના આધારે નક્કી થાય. પૂજનમાં ચાલશે, સેવામાં નહીં. પૂજનમાં તો સત્કાર કરીને વિદા કરી દેવાનું છે, એની સાથે જીવન જીવવાનો ભાવ નથી. આપણે તો ઠાકોરજીને પોતાના જીવનની સાથે પધરાવી રહ્યા છીએ, ઘરમાં પધરાવી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે વારંવાર ભોગ ધરીએ છીએ કે આપણે કરતા હોય કંઈક ઉતાવે કંઈક દૂધ કે નાસ્તો ચા પાણી જે કંઈ ઠાકોરજી મંગલ ભોગ કરીએ છીએ. આપણે સાથે સાથે જ બધું ચાલે છે. આપણે સ્નાન કરીએ, ઠાકોરજી સ્નાન કરે. આપણે કંઈક વસ્તુ ઠાકોરજીની વસ્તુ, ગરમી આપણને લાગે, ઠંડી લાગે, ઠાકોરજી ઠંડી ગરમીના ઉપચાર થાય. રસોઈ જે બને એ ઠાકોરજીને આપણે ભોગ ધરીએ. તો સતત આપણી સાથે જ ઠાકોરજી આ રીતે એકમેક બની જાય.
તો એ આપણું સખ્ય અને આત્મનિવેદન ભક્તિ છે, અને એને એક જીવવાની આ પદ્ધતિ છે, આ જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે. થોડો ભગવાનને સત્કાર કરી દીધું, 10-15 મિનિટ ભગવાનનું નામ લઈ લીધું, પૂજા કરી લીધી, વિસર્જન. પૂજામાં તો શું છે, આહ્વાન અને વિસર્જન. એની સાથે જીવવાનો ભાવ નથી, સત્કારનો ભાવ છે. એટલે મહાપ્રભુજીએ અહીંયા આજ્ઞા કરી પ્રભુદાસજી, ભાઈ તે ચરણામૃત મિલાવીને કેમ લીધું? આપણે ચરણામૃત મિલાવીને સખ્ય આત્મનિવેદન, જે આત્મનિવેદી ભક્ત છે એ ચરણામૃત મિલાવીને પ્રસાદ મિલાવીને ન લે. કોઈ આપતકાલમાં લે, કંઈ બહાર જવાનું થયું ત્યારે પ્રસાદ મિલાવીને લે, છૂટક વગેરેમાં લે, કે જ્યારે સેવા અવકાશ નથી કોઈ ત્યારે. પણ રેગ્યુલરમાં એ પ્રસાદ મિલાવીને લેવાનો એ આત્મનિવેદી ભક્ત નથી લેતો. મહાપ્રભુજી ના પડે એમ કેમ કહ્યું, પગ ધરીને કેમ ન લીધું? કે આ દાળ આવી કાચી હતી ને બળી ગઈ, અને અંગાખ રહી જલી ગઈ, દાળ કાચી રહી, તો એવું ઠાકોરજીને કેમ કરવું? મહાપ્રભુજી કંઈ એવું ન ધરવું જોઈએ કે જે કાચી તો કાચી ધરી દે એમ નથી કહેતા મહાપ્રભુજી. બે વસ્તુ કહે છે, કાચી ધરી દે એમ નથી કહેતા કે સાવધાનીથી રસોઈ કરો, આટલું જ કરો પણ સાવધાનીથી કરો ને તો સેવા થઈ જશે. દાળ કાચી ન રહેવી જોઈએ, એવું સાવધાની રાખો, સાવધાની રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આનંદથી ઠાકોરજી ભોગ કરી અને આપણે પ્રસાદ લેવો જોઈએ. તો એટલે કોઈને આ મહાપ્રભુજીની જે મહત્તા જે છે આમાં છે કે આપણે શું કરવું છે આપણને ખબર નથી, મહાપ્રભુજી શું દાન આપવા ઈચ્છી રહ્યા છે એ આપણને ખબર નથી. અને ઠાકોરજી પધરાવી દે છે એ પાછા એમ કહે છે કે તમારે ઠાકોરજી સાથે જીવવાનું નહીં, ખાલી મિશ્રી કરીને સવારે કલાકમાં મિશ્રીવાની સેવા તો અડધી કલાકમાં એ સેવા થઈ જાય. પણ જીવવાની જે પદ્ધતિ જે છે એ તો આત્મસમર્પણ પૂર્વક આપણે રહેવાની, નિવેદિભી સમર્પિત સર્વમ કુર્યાદિતિ સ્થિતિ. તો એમાં ખાલી ચકરી ધોવાથી સમર્પણ થાય એવું નથી, પણ જે કંઈ છે બધું જ છે તેમાં આવે છે, ખાનપાન ઇત્યાદિ પણ આવી રહ્યું છે, બધું જ આવી રહ્યું છે, ઠાકોરજી સાથે જ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો શ્રી મહાપ્રભુજીની જે એનું મહાપ્રભુજીનું જે મહાત્મ્ય છે, અદેદાન દક્ષસ્થ મહોદાર ચરિત્રવાન, એ કૃષ્ણ લીલામાંથી પણ ભક્તિ સાધનામાં, સેવામાં કેટલો પાર્ટ રાખવો, સ્મરણ માટે અને શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ માટે કેટલો પાર્ટ રાખવો, એ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સેવાની કથા બધું જ થવું જોઈએ, ત્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણની પૂરેપૂરી લીલાનો અનુભવ, ખાલી સેવામાં પણ અધૂરું રહે છે. કારણ કે વ્રજની લીલાની સેવા થાય છે, પ્રભુની 10 વિધ લીલાઓને તો ભાગવતથી જ સમજવી પડશે. તો ભાગવતનું પણ પારાયણ આપણે કરતા રહેવું જોઈએ, પોતે ભાગવતનું પારાયણ કરવું જોઈએ. પણ જે ભાગવતમાં વર્ણિત જે ભગવાન છે સાક્ષાત, જેની આખા ભાગવતમાં જે કથા છે એનું જે સાક્ષાત ઘન સાકાર સ્વરૂપ જે છે એ આપણા સેવ્ય પ્રભુ છે, એ પાછું ભૂલવું ન જોઈએ. ઘણા ભાગવતમાં એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જાય પાછા કૃષ્ણ પાછા ભૂલાય છે. ભાગવતમાં એવો આનંદ આવે છે, સેવામાં નથી આવતો, પાછી તોય તકલીફ કહે છે કે ભાઈ જે ભાગવતમાં વર્ણિત ભગવાનની 18,000 શ્લોકમાં જે ભગવાનની દશવિધ લીલાનું જે વર્ણન છે એનું આ સાક્ષાત મૂર્તિમંત રૂપ છે. આ તો ભાગવતમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય ને ભગવાન બધા ભૂલાય છે, ઠાકોરજી ભૂલાય છે. એવા ઘણા બધા ડાયવર્ઝન આવે છે પુષ્ટિમાં. ભાગવત ભાગવત એવો આનંદ આવે છે, સેવામાં એવો આનંદ નથી, તો પાછું ઊંધું થઈ ગયું. એટલે સેવ્ય રૂપ અને આ કૃષ્ણ રૂપનો આ છે કે સેવામાં જે સેવ્ય રૂપ જે છે વ્રજાધીપ કૃષ્ણનું જ છે, અને કૃષ્ણના સર્વ લીલા વિશિષ્ટ જે છે એ જ રૂપ છે. આ દશવિધ લીલાનું એ રૂપ જે છે એ આપણા ઠાકોરજી જ છે, પણ સેવા જે છે એમાં દશવિધ લીલાની બધી સેવા થતી નથી, કે નથી આખા વ્રજની લીલાની પણ સેવા થતી, કે આખા દશમસ્કંદની પણ નથી થતી, નથી પૂરી વ્રજની પણ થતી. સેવામાં પ્રભુને સુખ થાય અને આપણે ભક્તિ મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વક સર્વતોધિક સ્નેહ આપણો જળવાય એ પ્રકારની જે લીલાને શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીં સેવામાં જોડી છે, જેમાં આપણું મહાત્મ્ય જ્ઞાન પણ ભૂલાય નહીં અને સ્નેહ પણ આપણો સર્વતોધિક સ્નેહ ને ખંડિત ન થાય, એ પ્રકારથી આપણો દાસ્ય ભાવ પણ ખંડિત ન થાય, એ પ્રકારથી દાસ્ય હોવા છતાં પણ આપણે સખ્ય આત્મનિવેદન કરી રહ્યા છીએ. પણ દાસત્વને આપણે ભૂલતા નથી કે હું ભગવાનનો દાસ છું, પછી ભૂલતા નથી. ઘણા કહે છે કે આ બધું વિરોધાભાસ કેમ? એ વિરોધાભાસ જે છે એને આપણે જો પચાવી શકીએ તો ફિક્સા મળશે. આ બધા જ વિરોધાભાસ જે છે આપણને વિરુદ્ધ ધર્મ લાગે છે,
એ આપણે દાસ્ય પણ ન છૂટે અને સ્નેહ પણ કરી રહ્યા છીએ, હા સખ્ય ભાવ પણ નિભાવી રહ્યા છીએ, દાસ્ય ભાવ પણ આપણો છોડતા નથી દાસ્ય ભાવને, કારણ કે આપણે પ્રભુને ચરણ સ્પર્શ કરીએ, દંડવત કરીએ, આરતી કરીએ, આપણે દાસ્ય પ્રભુ આપણો દાસ સેવક હોવાથી દાસ તો છે, છતાં આપણે સખ્ય આત્મનિવેદન પણ નિભાવીએ છીએ પ્રભુ સાથે. તો એ અલૌકિક સામર્થ્ય છે કે આપણે આ બેલેન્સ થઈ રહ્યું છે કે દાસ્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ ભગવાનનું, કૃષ્ણનું, અને સખ્ય આત્મનિવેદન જે છે એ આપણા પ્રભુનું, સૈવ્ય પ્રભુ સાથે સખ્ય આત્મનિવેદનને આપણે જીવી રહ્યા છીએ. અને છતાં પણ કૃષ્ણના બધા જ રૂપોમાં આપણને અલગતા નથી લાગતી. સૈવ્ય રૂપ હોય, કૃષ્ણ રૂપ હોય, એનું બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન, એ બધામાં કૃષ્ણ જ કૃષ્ણ છે. એમાં કોઈ આપણને એવા કોઈ પાર્ટ અલગ અલગ ખંડિત આપણને લાગતું નથી ને એક રૂપતા ને એક રસતા આપી એ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન હોવા છતાં પણ એ આપણે ભોગ ધરી ત્યારે એટલો પરવશ બની શકે છે. અને એ બધી લીલાને આપણે રિસ્પોન્સ આપી શકીએ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાનની બધે ભૂલી ન જઈએ. અને પાછું જ્યારે પલના પણ એને ઝુલાવી દઈએ અલૌકિક સામર્થ્ય હતું ને, કારણ કે આ જો પાંડુરંગ શાસ્ત્રીના બધા ચેલાઓ જે હતા સ્વાધ્યાય પરિવાર વાળા, એમ કહેતા કે આખા જગતને ખવડાવનારા તમે શું ખવડાવશો? સાચી વાત, આખા જગતને ખવડાવનારા તમે શું ખવડાવો? એમ વિષ્ણુના ઘરમાં જઈને આપણી સેવા પદ્ધતિ જે હોય ત્યાં જઈને આવી વાત કરે કે ભાઈ તમે આખા જગતને જે ભોજન કરાવતું હોય તમે શું જમાડી શકો? જે તમે એને પલનામાં ઝુલાવો, ભગવાન તો પરમ પિતા છે, તમે પલનામાં ઝુલાવો તો આપણે કાચા પોતા, આપણે તરત જ બીજાની વાત તરત જ ગમે, મહાપ્રભુની વાત જ ના ગમે, બીજાને હો સ્વાધ્યાય 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 ગીતા જ્ઞાન સબસે મહાન. પણ ઈ તો મારું અહીંયા મહાપ્રભુએ બતાવ્યું છે કે અમે બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન પણ જ્યારે જે લીલા કરે છે અમને એનું બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન પણ અમે ભૂલતા નથી, છતાંય પલ્લે ઝુલાવી, એમાં તો મહાનતા છે. અમે એને પલ્લે ઝુલાવી છતાં પાછા અમે દંડવતે કરીએ, પલ્લામાં આરતી ઉતારી દંડવત કરીએ, પલ્લા ઝુલાવી ત્યારે ઘૂઘરાથી ખેલાવી લે. કોઈને સમજાય ત્યાં નાટક છે કે શું છે? એક કોઈક લેખકે લખ્યું કે પુષ્ટિ માર્ગની સેવા નાટકનું તત્વ બહુ છે. આમાં નાટક વધારે છે, ભક્તિ ઓછી છે, અને પુષ્ટિ માર્ગ નાટક વધારે છે. એટલે આ ખેલાવવું ને ગાડીજી ભોગ ધરવું એને નાટક લાગે, કારણ કે હવે એને સમજાય તો થાય ને, એને નાટક જેવું લાગે. સમુદાય જવાબ ભાઈ નાટક તો ક્યાં નથી, તમને ખૂબ ગળે ભેટતો હોય અંદર તમને મારવા માટે તૈયાર હોય, તો નાટક તો ત્યાં લોકમાં થઈ રહ્યું, તો આમાં થાય તો શું વાંધો છે? ભગવાન સાથે નાટક કરતા હોય અમે ભગવાન સાથે કરી રહ્યા છીએ, પણ જગતમાં નાટક નથી ચાલતા. આપણને કે મારો પરમ મિત્ર છે, એ આપણું બહાર કાપતો તો નાટક જ થઈ ગયું. હવે એની મિત્રાચારી પણ એક નાટક, બહુ આપણને સારી સારી વાત કરતો હોય એને આપણને છેતરતો હોય. નાટક તો બધી જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે. ભગવાન સાથે થોડું અમે નાટક કરતા હતું તો નાટક, પણ ક્યાં નાટક જગતમાં રહેવાનું છોડી દેવું? જગતમાં નાટક જ ચાલી રહ્યું તો બધે ચાલી રહ્યું, બધે ના, બાકી કોઈને ખબર અંતર્યામી કોઈને ખબર પડે કે હૃદયમાં શું વાત ચાલી રહી છે. નાટક બધે જ છે. પણ ઘણાને પુષ્ટિ માર્ગે આ વસ્તુ સમજાય નહીં, વિરોધાભાસને સહન કરવાનું તો અલૌકિક સામર્થ્ય છે કે અમે મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સ્નેહ એવા કોઈ વિરોધાભાસ ઉત્પન્ન થતો જ નથી અમારી સાધનામાં. એ અમારા શ્રી મહાપ્રભુજી અમને બધી રીતે બેલેન્સ રાખીને, કારણ કે જો પ્રભુને ખૂબ સુખનો વિચાર કરવા ઘણા મહાત્મ્ય ભૂલી જાય, ઘણી વાર બહુ સુખના વિચાર કરે તો ઘણી વાર મહાત્મ્ય ભૂલી જાય, ભગવાનનું મહાત્મ્ય ભૂલીને સુખના વિચાર એટલી પ્રધાનતા આવી જાય મહાત્મ્ય ભૂલાઈ જાય. તો વારે વારે મહાત્મ્ય આપણું જાગૃત રહે એટલા માટે આપણે ત્યાં એવા ઉત્સવ પણ આવે, મહાત્મ્યના કીર્તનો પણ મહાત્મ્યના આવે. પલનાના કીર્તન આપણે ત્યાં છે એમાં ઠાકોરજી બાલપણમાં પલના ઝૂલી રહ્યા છે. એ કીર્તનમાં આવે છે કે અખિલ બ્રહ્માંડ સો પાલનો, આ અખિલ બ્રહ્માંડ રૂપ પાલનામાં બધાને ઝુલાવનાર આજે પલના ઝૂલી રહ્યો છે. મહાત્મ્ય ક્યાં ભૂલાય નથી, બધાને ઝુલાવનારો આજે પોતે ઝૂલી રહ્યો છે. પણ ન ઝૂલે, એને ઈચ્છા ન થાય, એની ઈચ્છા થઈ રહી છે તમે ઝુલાવી દે. તમે ભૂલતા નથી કે આખી બ્રહ્માંડ જે છે એને ઝુલાવી રહ્યો છે પોતાના શ્રેયમાં. એ પલનાના કીર્તનમાં આવે, આપણે જન્માષ્ટમીના પલના, અખિલ બ્રહ્માંડ તો એના અંદર ઝૂલી રહ્યું છે.
અને ઈ આજ પોતે પરિણામ જોયું. તો એ પ્રભુની ઈચ્છા થઈ છે જોવાની પરિણામ. એ લીલા અમે આનંદ લઈ શકીએ, તમે નથી લઈ શકતા એનો આનંદ, જ્ઞાનીઓ નથી લઈ શકતા એનો આનંદ. એ નાટક લાગે એને આ બધું નાટક લાગે. તો અમે તો એનો આનંદ લઈ શકીએ છીએ. મહાપ્રભુ કહે છે અલૌકિક સામર્થ્ય એ પ્રભુને સમર્પિત નહીં થઈએ, સમર્પણ એના આત્મનું કદિયત્વમ ભવે ધ્રુવમ. એ પૂરેપૂરા પ્રભુને સમર્પિત થશું તો એક આ અલૌકિક સામર્થ્ય ધીરે ધીરે આપણી અંદર પ્રકટશે. તો આ મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સ્નેહ પરસ્પર વિરોધાભાસ જે છે એને આપણે બેલેન્સ કરીને આપણે આપણી સાથે આનંદથી કરતા આપણને જરાય વાંધો ન આવે કે પ્રભુની કોઈ પણ લીલા જે છે અમે એનું બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન પણ આપણે ભૂલતા નથી. એટલે આપણને કોઈ અસંભાવના વિપરીત ભાવના નથી થતી. અસંભાવના વિપરીત ભાવના જે છે એ નથી થતી. બાકી તો કૃષ્ણએ ચીર હેરા તો આ ભગવાન જ ચીર કેમ હરી લીધા? અમને કાંઈ વાંધો ભાઈ, ચીરમાં એ વ્યાપ્ત છે, કદમમાં એ વ્યાપ્ત છે, એ જે ઋષિરૂપા ગોપીજનો છે એમાં પણ એ જ વ્યાપ્ત છે. એ તો વ્યાપક તત્વ છે, એ તો વ્યાપક તત્વ છે. એટલે અમે તો એ જાણીએ છીએ આ તો વ્યાપક છે. એ કોઈના ચીર હરે તેમાં શું મોટી વાત છે? પણ બીજા જો ભગવાન કૃષ્ણ ચીર હેરા તો આવો ભગવાન થોડા હોય. તો એ તરત જ એને અલૌકિક સામર્થ્ય હોય તો બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન જે સર્વો જગ્યાએ એ જ વ્યાપક છે. તો એ આપણી માટે કદાચ ખરાબ હશે કોઈને ચીર લેવા, પણ એ તો બધે વ્યાપ્ત હોય તો એમાં એને શું મોટી વાત છે? તો આ પ્રકાર જે છે એ કૃષ્ણ લીલા, એ કૃષ્ણ લીલામાંથી કેટલો ભાગ સેવામાં લેવું, ના સેવા જે છે એને કૃષ્ણ લીલા સુધી ઊંચી લઈ જવી. સેવા જ્યારે લીલા થઈ જાય આખી આપણે લીલા કૃષ્ણની લીલા જ દેખાવા માંડે. આ સેવા નથી પણ કોઈ લીલા થઈ રહી છે પ્રભુની, એવો સતત ભાવ બન્યો રહે. અલૌકિક સામર્થ્ય પ્રકટ થઈ ગયું. સેવા આધિદેવિક સેવા થઈ ગઈ. હવે સેવા ભૌતિકી સેવા નથી કે આધ્યાત્મિકી નથી, આધિદેવિક સેવા થઈ ગઈ, માનસી સાપરામતા. એટલે કૃષ્ણ જે છે અને આપણા સેવ્ય પ્રભુ જે છે, કારણ કે કૃષ્ણ સારસ્વત કલ્પમાં પ્રકટ થઈને લીલા કરી અને પ્રભુએ પોતાના કાયાથી જે લીલા કરી એનાથી શાસ્ત્રાર્થ પ્રકટ કર્યો. એ શાસ્ત્રાર્થ શ્રી મહાપ્રભુજી શોધો અને નિબંધ સુબોધનીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ શાસ્ત્રાર્થને વર્ણિત કર્યો કે ભગવાનની આ લીલાથી આ શાસ્ત્રાર્થ સ્થાપિત થાય. કંઈક ને કંઈક લીલામાં કોઈ શાસ્ત્રાર્થ રહેલો છે. શાસ્ત્રાર્થ અનુસાર લીલા નથી ભગવાન, એ શાસ્ત્રાર્થ સ્થાપિત થયો છે કે આ લીલામાં આ શાસ્ત્રાર્થ છે. ચિરહરણ છે તો આ છે, રાસ છે તો આ છે, એને એમાં કંઈક શાસ્ત્રાર્થ છે. એ શાસ્ત્રાર્થ શ્રી મહાપ્રભુજી શોધ્યો છે, બતાવ્યો છે આપણને. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી દાતા છે કે આ દાનને કેમ લેવું, કેટલું આપવું, કોને કેટલું આપવું. ડોક્ટરનું એ જ કામ છે. બાકી ફાર્માસિસ્ટને ડોક્ટર ફેર શું? ડોક્ટર જે દવા લખે એ જ તો બધી ફાર્માસિસ્ટને ખબર હોય બધી. પણ છતાં એની પાસે કેમ લાઈન ન લાગે? ડોક્ટર પાસે કેમ એપોઇન્ટમેન્ટ, 2 મહિનાની એપોઇન્ટમેન્ટ, 2 મહિના એને મળવું પડે. એ પણ દવા તો અહીંથી જ દેવાનું છે. એના કરતાં આપણે બે તમે જ આપી દીધો તો પછી આ એમડી ને MS ને DNB ને સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન જે છે એનું મહત્વ શું? એનું મહત્વ કાંઈ નહીં કે તમને આમાંથી આટલી બધી દવાનો ઢગલો છે, તમને કઈ અપાય. ફાર્માસિસ્ટનો વિષય નથી. ફાર્માસિસ્ટને ખબર હોય કે આ દવાનું આ કામ આનું છે. આ વ્યક્તિને અત્યારે આ દવા આ કોમ્બિનેશનમાં અપાય એના માટે આ બધા આટલા મેડિકલમાં આટલું આગળ ભણે ને એ સુપર સ્પેશિયલાઇઝ ડૉક્ટર પાસે જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં જ લખાવે. એમ કે ફાર્માસિસ્ટ પાસે લખાય, દવાની દુકાન ચલાવે એમ કે તમે લખી દે ને 2 કલાક બેસું, 2 મહિના એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી, એને તમે જ કહી દો દવા તમારે આપવાની છે ને. પણ કઈ દવા કેને આપવી એનો વિષય નથી. એ મહાપ્રભુજી દાન, ગોવર્ધન, રણની બધી આ લીલાઓ, કૃષ્ણ લીલાઓ જે છે એ પ્રભુએ પ્રકટ થઈ. મહાપ્રભુજીને દાન તો પ્રભુ જ છે, પણ દાતાની મહત્તા એ છે કે કેટલા પ્રમાણમાં અપાય, આને કઈ અપાય એ દાતા નક્કી કરે. મહાપ્રભુ કેમ તમારું કૃષ્ણમાં તમારું મન ચિત્ત લાગે, પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન, સર્વાર્થ ભાવ કેવી રીતે થાય. આપણે પોતાની કેપેસિટી કરતા વધારે સેવા કરીએ ને તો પણ આપણું ચિત્ત પ્રભુમાં ના લાગે. સહજ સરળ પ્રકારથી આપણે કરશું સેવા તો આપણું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લાગી શકે. બહુ ઘણા કંઈક આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક સેવા કર્યા છે તો કેમ ચિત્ત ન લાગે? એક ભાઈ કહેતા સેવા બહાર નીકળાય જ નહીં તો ચિત્ત કેમ ન લાગે? તો સાવ નહીં લાગે.
તો ખાલી આપણે મહેનત જ કર્યા કરશું. પણ આપણી કેપેસિટી કેટલી છે, કેટલા પ્રભુ પ્રત્યેનો સ્નેહ ભાવ જળવાઈ રહ્યો છે, એવો સહજ પ્રકારથી આપણે જ્યારે સેવા કરીએ અને ધીરે ધીરે વધે. જો જીમમાં કસરત કરવા જાય ને સીધા મોટા મોટા સાધનોમાં જે 2 મહિના પછી કરવાનું છે પહેલેથી જ કરી દેવા માંડે તો મરી જાય, એટેક આવીને ખલાસ થઈ જાય. 5-10 મિનિટ વધારતા એ 2 મહિનાના લેવલ સુધી પહોંચે તો પછી અમૃતરૂપ પછી એનું કામ કરે. પણ પહેલેથી 2 મહિના પહેલા કહેવાનું અત્યારે જ કરી લે શું વાંધો? તો એ 5-10 મિનિટથી વધારવાની હોય કસરત કોઈ પણ હોય તો સીધું મંડી પડે, જોર આવી જાય. અને એવી રીતે સેવામાં ઘણા એવું જોર આવી જાય કે ખૂબ સેવા કરીએ તો આ મનોરથ આ મનોરથ એવો ખૂબ ભાવ જાગે. પણ એનાથી એટલું બધો પોતાને જ ત્રાસ થઈ જાય, ભાઈ પ્રકાર વધી જાય, પોતાને એટલો ત્રાસ થઈ જાય કે હવે સેવામાં છટકવાનું બાનું તો થઈ ગયું. હાય જલ્દી સૂતક આવે સારું, 15 દિવસ શાંતિ, બહુ વધી ગયો પ્રકાર, પોતાને જ કંટાળો આવતો છટકવું કેમ? હા ભાવ મને હિન્દી તો બોલના પડેગા. ભવનાથ અહીંથી જ સારું થયું છે, ભવનાથમાં હિન્દી બોલતો અહીં તો ગુજરાતી બોલતો કાંઈ જ છો, ભાવ મને તો હિન્દી બોલના પડેગા. એવી રીતે પછી એમ થાય કે સૂતક આવે સારું હોય તો, એટલે એવો અસહજ પ્રકાર ઉભો કરી દઈએ આપણે. એટલે મનોરથની સેવા આપણે ત્યાં ક્યારેક ક્યારેક રાખી, રોજ નથી રાખી. રોજ મનોરથની સેવા આપણે ત્યાં રોજ નથી, ક્યારેક ક્યારેક મનોરથની સેવા પણ ક્યારેક ક્યારેક. ઘણા એને છે હિંડોળા ઝુલાવે ને મહિનો દિવસ તો પછી છેલ્લા 2 દી ભારી પડે કે અમારી ત્યાં ચોથના વિજય થાય કે ટીપ્પણીમાં બીજ ના લેખાય, અમે તો બીજ ના જ કરતા. અમે આપણી રીત પ્રમાણે માનીએ ખરા પણ હિંડોળા બીજ ના લખ્યા તો બીજ ના કરતા. કારણ કે 2 દિવસ પછી છેલ્લે તો મહિનો ઝુલાયો હોય ને પછી 2 દી પણ બીજ ના વિજય અમારે ત્યાં ચોથ ના થાય પહેલેથી. કારણ કે અમારા કાકાની જન્મદિવસથી જ ન આવે એટલે એ દિવસ સુરંગી ભારે હિંડોળા આવે એટલે બીજે દિવસ સુરંગમાં વિજય થાય, ચોથ ના ઝુલાય. અમે તો આમ કહીએ અમે તો આપણી રીત બધી માને, હિંડોળા તમે તો વિજય કરે બીજ ના. એમાં જો રવિવાર મંગળવાર આવતો હોય તો એકમ ના થાય તો એ જ રવિવાર મંગળવાર વિજય ન થાય તો એકમ, બીજ ને બદલે એકમ. તો પછી પાછું શ્રીનાથજીમાં ટીપી લખ્યું એમ કરી લે. અને અહીં મોટી હવેલીમાં રવિવાર મંગળવારનો નિયમ છે, ત્યાં બોર્ડ લાવે એકમ ના વિજય થાય તો કે અહીં બોર્ડમાં આવ્યું એકમ માં આવ્યું બીજ ને નહીં આપણે એકમ ને કરો તો શ્રીનાથજી ટીપે મૂકો. મહિનો દી હિંડોળા દીધું છે હવે તો ચાલુ રહે હિંડોળા તો એટલે આપણને ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધું રાખ્યું છે આપણે ત્યાં. તો ઉત્સાહ પાછા આવતા વખતે 1 વર્ષ પછી પાછા હિંડોળા બધા તો ઉત્સાહ રહે. 1 વર્ષ પછી ચાલુ છેલ્લે બધું એટલું ભારે પડી જાય, 2 દી ભારે પડી જાય તો એ એકમ ના વિજય કરે છે, બીજ ના કરે છે કોઈ તો. એટલે મહાપ્રભુ કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણી કેપેસિટી અનુસાર સેવા કરીએ, સહજતાથી કરીએ, સરળતાથી કરીએ, ધીરે ભાવની વૃદ્ધિ ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ થાય છે. તમે એક સાથે માનો કે સીધું લીલા રસ મગ્ન રહે કે રહે તે એવા જ થઈ જાય સીધા. ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ થાય, સાથે સાથે રહેવાથી, ઠાકોરજી સાથે રોજ થોડી થોડી સેવા કરવાથી. હે એટલે જ પેલાના આપણે બાળકોને બધાને આપણે શું કહીએ તમારે આટલો નિયમ રાખવો, ભાઈ ઠાકોરજીને એક ભોગ કરવો, જારીજી ભોગ લેવું, ગણસ્પર્શ કરવા, ગદ્ય મંત્ર ને કૃષ્ણાશ્રય બોલ્યો તો એ 5-10 મિનિટ બાળક અંદર આટલી સેવા કરવાની તો પછી ધીરે ધીરે કોઈ શિંગાર કરતા જોયો તેમ થાય હું શિંગાર કરું તો એ શિંગારે કરવા માંડે. કોઈ ભોગ આજે વધારે ટાઈમ છે રવિવાર છે તો આજે હું રાજભોગ કરાવું તો કરાવું. એમ એને ધીરે ધીરે પણ એક સાથે મંગલાથી સાંજ સુધી એને સેવા સોંપી દે ત્યારે નીકળવાનું જ નથી સેવા તો એટલે કે સેવામાંથી જલ્દી ક્યારે બહાર નીકળવું તો અસહજ પ્રકાર થઈ જશે. પણ એ પાછી એક વિકૃતિ છે કે 50-50 વર્ષ સુધી જ્યારે તમે પોસ્ટને ભોગ જ કરતો રહે, આ મૂવી આટલું થઈ ગયું બસ એ વિકૃતિ છે. 50 વર્ષ સુધી યાદ કર્યા એક ભોગ કરવો, એક જારેજી ભરવી અને ચણા સ્પર્શ નીકળી જવું. પણ એ તો શરૂઆતમાં કીધું તું કે ભાઈ ભાવ બોલતા ન આવડતું ત્યારે તોતલું બોલે ચાલે. 50 વર્ષે તોતલું બોલતો હોય, 25 વર્ષે થાય તો તોતલું બોલતો હોય તો એ વિકૃતિ કહેવાય, કઈક વિકૃતિ છે, ક્યાંક તકલીફ છે. આવા તોતલા ઘણા છે એ 50 વર્ષે જાય છે પસંદ કરે પહેલેથી બા એટલું કરાવતા
બા કરાવતા પણ હવે બા વૃદ્ધ થઈ ગયા, એને સહાયતાની જરૂર છે, હવે તો કંઈક કરો. બા આટલું કરાવતા ભાઈ તો 5 વર્ષના અત્યારે, પણ બા અત્યારે 90 વર્ષના છે ને તમે અત્યારે 60 વર્ષના છો, તો અત્યારે હવે તો કંઈક મદદ કરો. હવે બાથી નથી બોલતું, એને કંઈક સહાયતાની જરૂર છે. એ જાય છે તો કંઈક નીકળી જવું, આ પહેલેથી જ નિયમ કહેલો. તો સેવાનો પ્રકાર આ મહાપ્રભુજી ની મહત્તા હતી, કોને કેટલી સેવા સોંપવી, કોઈને સેવાની ના જ પાડતા મહાપ્રભુ કે નહીં રેવા દો, તમે ખાલી હસ્તાક્ષર જપ કરો, શરણાગતિ હસ્તાક્ષર જપ કરો, એના તમારું તીર્થસ્થળ લાગશે પણ સેવાથી નહીં લાગે. કારણ કે તમે એનું પાત્ર એટલું જ છે તો મહાપ્રભુ કહે કે આનાથી તમારો ભાવ વધશે, હસ્તાક્ષર જપવાથી વધશે. કોઈને કથાની આજ્ઞા કરી, કોઈને તીર્થાટનની આજ્ઞા કરી, કોઈને વસ્તુ સેવા પધારી દીધી, કોઈ આટલી સેવાથી જ એનું ચિત્ત લાગે એમ છે. તો મહાપ્રભુ વસ્તુ સેવા પધારી, કોઈ ગદ્ય મંત્ર ખાલી લખી દીધો, કોઈ ગદ્ય મંત્ર ખાલી લખીને ભોગ કરી લેવું. એમાં દાતાની મહત્તા અહીંયા છે કે કૃષ્ણ સાથે ગમે તેમ જોડવું જ છે, પણ એનું મન ચિત્ત કૃષ્ણમાં કેવી રીતે એ પરાયણ થઈ જાય, એ બધો પુરુષાર્થ મહાપ્રભુજી કહેલો. સુદાસાર્થ કથા શેષસાર, એ બધો પુરુષાર્થ મહાપ્રભુજી કીધું. આ કૃષ્ણ લીલાનું એટલું વારંવાર કૃષ્ણ લીલામાંથી કેટલું પાઠ સેવામાં રાખવો ને બાકીનો બધો પાઠ કથામાં રાખવો. એક સેવાના કથા બંને ચાલે તો તમે પૂર્ણ કૃષ્ણની સર્વ લીલાઓનો આનંદ લઈ શકો છો. અમુક વાત જે છે એ સેવામાં આવે છે, બાકીની બધી કથામાં આવી રહી છે. અને કથાથી શું થઈ રહ્યું છે પાછું, એ સેવ્ય સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય આપણને સમજાઈ રહ્યું છે. એટલે આપણને આ ક્યાં ઠાકોરજી છે અને આપણી પાસે કેવી રીતે બિરાજી રહ્યા છે, 10મી લીલા કરનારો ઠાકોરજી આપણને વશ થઈને કેવી રીતે બિરાજે છે, તો કેટલો અહોભાવ અને સ્નેહ કેટલો વધે આ કથાથી થશે. કે કથા જેની થઈ રહી છે એ પ્રભુ આપણે ત્યાં કેટલા વર્ષ, આપણે જગાડીએ તો જ જાગે છે, આપણે પોઢાડીએ તો જ પોઢે છે, અને આપણે ભોગ ધરીએ જ અરોગે છે, ઝાંપીજી બધાય એટલું પરવશ થઈ બિરાજે છે. પણ એ આપણે એનો દુરુપયોગ ન કરવા માંડીએ, અનવસરમાં કથા કરીએ તો આપણને પ્રભુને કૃષ્ણનું સંપૂર્ણ મહાત્મ્ય પણ સમજાય, કૃષ્ણની લીલા પણ સમજાય. તો કૃષ્ણનો પાઠ જે છે મહાપ્રભુની, એ કૃષ્ણ લીલા બહુ મોટી છે કે ભાગવતથી એનું આપણે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરવામાં આવે. હવે 3 માર્ગ પ્રકટ થયા પ્રભુના શ્રીઅંગમાંથી જ 3 માર્ગ પ્રકટ થયા છે. આપણા ભગવત સ્વરૂપને આપણે, આપણા જે સેવ્ય સ્વરૂપ છે એની બીજી એક વિશેષતા છે. સેવ્ય સ્વરૂપ કે ભગવાને પોતાના મનથી પ્રવાહ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી. જો મની પાસે પ્રભુની અંદર જ છે, પ્રભુનું જ મન છે ને, એનાથી એક પ્રવાહ સૃષ્ટિ આપણે પ્રકટ કરી. પોતાની વાણીથી એક મર્યાદા સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી, અને પોતાના શ્રીઅંગથી કાયા વાણી મન સહિત પોતાના શ્રીઅંગ, સંપૂર્ણ શ્રીઅંગથી પુષ્ટિ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી. તો ભગવાન જે છે એ કાયાથી પુષ્ટિ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરે, નિયમન કરે, વાણીથી મર્યાદા, અને મન જે ભગવાન જે છે એ પ્રવાહમ સૃષ્ટવાન કરી. મનથી આ પ્રવાહી સૃષ્ટિઓને પ્રભુ મેનેજ કરે. તો પ્રભુમાં તો ત્રણેય વસ્તુ રહેલી છે. કોઈ આપણે એને બંધન ના કરી શકીએ કે મનથી આ પ્રવાહી સૃષ્ટિને પ્રકટ કરે, પણ પ્રભુ તો રસાત્મક આનંદાત્મક રૂપ હોવાથી એક કાયાથી પણ પ્રવાહી સૃષ્ટિને મેનેજ કરી શકે. અને એ જે છે પ્રભુ જે છે વાણીથી પણ એ પ્રભુ પુષ્ટિ કરી શકે એવું નથી. ભગવાન સર્વ સામર્થ્ય પ્રભુમાં રહેલું છે, પણ પ્રભુ લીલા કરે છે ત્યારે આ રીતે કાયા વાણી મનના ભેદથી 3 સૃષ્ટિને પ્રકટ કરે છે. એનો મતલબ એમ ન માનવો કે કાયાથી પુષ્ટિ કરે તો ક્યારેય મર્યાદા કે પ્રવાહનું નિયમન ન કરી શકે, કારણ કે કાયાથી પણ ભગવાને પ્રવાહી જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. પ્રવાહી જીવો માટે કાયા થોડી હોય ભગવાને એ શિશુપાલને પોતાના શ્રીઅંગમાં સ્થાન આપ્યું. તો કાયામાં પ્રવેશ ભગવાનને એ બંધન નથી કે એના સ્વરૂપમાં એવું કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ નથી કે જે પુષ્ટિ કરે એનાથી મર્યાદા નહીં થઈ શકે, કે પ્રવાહને મેનેજ ન થઈ શકે, એવું નથી. એટલે પ્રભુનું જે સ્વરૂપ જે છે એ એમાં ક્યારે આપણું ફિક્સેશન એવું ન માનવું જોઈએ, કારણ કે પ્રભુ સર્વકરણ સમર્થ છે. એટલે એના અવયવો પણ બધા જે છે પ્રભુના શ્રીઅંગ જે છે, કારણ કે પાદુકાજીની સેવા થાય તો ચરણ છે, ચરણને તો ભોગ કેવી રીતે કરો કે, પણ ઠાકોરજીના જે આનંદાત્મક જે રૂપ જે છે એમાં તો
એ સર્વથી સર્વ કાર્ય કરી શકે છે. પ્રભુનો વસ્ત્ર છે સ્પર્શ થયેલો જેમાં નથી કોઈ મુખારવિંદ કે કંઈ નથી, છતાં અરોગે છે. કારણ કે ભગવાન જે છે એનો આનંદાત્મક આ રૂપ છે કે એ સર્વકર્ણ સમર્થ છે. એનો પણ અહીં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપની મહત્તા પણ આપણને એમાં જ ખ્યાલ આવે છે. એટલે જ મેં એવું એક સૂત્રમાં પછી ચોથું સૂત્ર આ રાખ્યું છે, ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય. બધામાં કૃષ્ણ આવવું જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ સ્વર્ણમ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય કૃષ્ણાત પરમ નાસ્તિ દેવમ વસ્તુ દોષ વર્જિતમ અને ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચઃ. કૃષ્ણના દાસ મહાપ્રભુજી હંમેશા પોતાને કૃષ્ણના દાસ ગણાવે છે. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય, હું શ્રી કૃષ્ણનો એ દાસ છું. તો કૃષ્ણના દાસ તરીકે પોતાને ગણાવી રહ્યા છે. અને અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ પૂજા શ્રવણાદિ. यहाँ पर અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ, અનન્ય મન થઈને કૃષ્ણને ભજવું અને શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પણ કરવું. આ મુખ્ય પક્ષ ત્યાં બતાવ્યો છે. મુખ્ય પક્ષમાં અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ, જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ આવે ને 5 મેં આમાં પુષ્ટિમાર્ગમાં મુખ્ય કલ્પ શું આપણો સેવા અને કથા. એ મહાપ્રભુ કહે છે અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ પૂજયા શ્રવણાદિ. શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પણ કરવું, નવધા ભક્તિ પણ કરવી અને કૃષ્ણ સેવા પણ કરવી. કોને આવે? અનન્ય મનવાળાઓ એટલે મુખ્ય કલ્પ સેવા તો. અને વ્યાવૃતો કે હરવ ચિત્તમ શ્રવણાદો ને શ્રેષ્ઠ. અને અવ્યાવૃત ન હોય, વ્યાવૃત હોય તો એને શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરવું. સંપૂર્ણ પુષ્ટિ માર્ગનું નિરૂપણ આ 5 સૂત્રોમાં સંપૂર્ણ પુષ્ટિ માર્ગ. હવે કદાચ થોડોક ગ્રંથ નહીં, કારણ કે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીના 1900 ઉપર સૂત્ર છે, 1920 સૂત્ર છે. તો વ્યાકરણ ભણવા માટે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી આખી યાદ ન હોય. તમારા ગુરુજીએ 125 સૂત્ર કાઢ્યા એમાંથી 1900 માંથી 125 નક્કી કર્યા. આટલું કરી લે તમને વ્યાકરણ સમજાય છે. પણ 125 મને ભૂલાઈ ગયા છે, લખાય નહીં, ભૂલાઈ ક્યાં ક્યાં એને કહ્યા તમારા ગુરુજી વ્યાકરણ ભણાવતા. એમ થોડોક ગ્રંથના બધામાં મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત પૂર્ણપણે ભરેલા છે, પણ થોડોક ગ્રંથ કોણ વાંચે? તો આ 5 વસ્તુ સમજી લેવા, 5 સૂત્ર કાઢ્યા. ભાઈ અહીં કૃષ્ણની શરણાગતિ, કૃષ્ણની ભક્તિ, કૃષ્ણની કથા, કૃષ્ણની સેવા. આ પુષ્ટિ માર્ગ નિરૂપણ શ્રી મહાપ્રભુજી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા રહેવું એ પુષ્ટિ માર્ગ છે. કેવી રીતે? પાછું શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવેલી રીત છે. એટલે ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચઃ. શ્રી મહાપ્રભુજી કઈ રીતે કૃષ્ણ સાથે જોડાવાનું કહ્યું છે એ પ્રકારથી. તો હજી થોડી આ પ્રભુદાસ જલપાની વાત અને થોડી વિવેચના હજી રહી જાય છે. તો ત્યારે આપણે આ પ્રભુદાસ જલપાની આખી વાર્તા બરાબર જેથી આપણે સમજાણે. કારણ કે શ્યામદાની વાત એવી છે કે આપણને 50-60% સમજાઈ જાય તો આપણને ઘણું સમજાય. ચાચકથી ચોટ સંબંધ કેસે સમાય, એટલે 40-50% સમજાય તો આપણને એમ થઈ જાય કે ખરેખર આપણને સમજાય છે. પણ હકીકતમાં બધા 50% સમજાવવાનું, 40% સમજાવવાનું. પણ બને એટલો પ્રયત્ન કરીને આપણે આટલું આપીએ. પણ આટલું મહાપ્રભુજીની વાણીનું, જેમ કે ચાણો લગાવી દે, મહાપ્રભુજીની વાણીમાંથી શું નીકળે છે એ શ્યામુદાય આ મહાપ્રભુજીની વાણીનું આખી જીવન પર્યંત ચાણો લઈને ખૂબ એમાંથી આપણે જરૂરી સિદ્ધાંત કેવી રીતે આપણે જીવવો એનું માર્ગદર્શન આપણને એમાંથી મળે છે. તો વાર્તામાં આટલું બધું રહેલું છે. વાર્તા વાંચવાથી કંઈ દેખાતું નથી. અને બિટવીન ધી લાઇન્સ કે અંગ્રેજીમાં લાઇનની વચ્ચે કંઈક રહેલું, બિટવીન ધી લાઇન્સ. તો વાર્તામાં આ બધી લાઇન્સની વચ્ચે ઘણી બધી વાતો રહેલી છે. એ આપણને દરેક વાર્તામાં, હજી તો ઘણી વાર્તાઓ આપણી પાસે રામુદાના ઘણા પ્રવચન જે વાર્તાઓના બાકી છે. પણ 84 તો બધાય વચનામાં લેવાય તો વાત અલગ છે. પણ અત્યાર સુધી એટલું એ ક્રમ બંધ થઈ ગયો છે. 7-8 વર્ષથી કિશનગઢ જ્યારે બધા હતા ત્યારે આ વાર્તાની વિવેચના થતી. 7-8 વર્ષથી લગભગ બંધ થઈ ગયું છે. પ્રભુ કૃપા કરીને ફરી પાછી આવા આગળની વાર્તાઓ પણ હજી આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થાય. બાકી આપણે એટલી બધી તો ચાંચ ડૂબતી નથી વાર્તામાં. આ તો આટલું સાંભળીને પછી સાંભળીને પણ પાછું આપણે અહીં પાછું એને કેવી રીતે પાછું કેવું એના માટે વારંવાર સાંભળવું પડે. એમ કે ભાઈ આમાંથી કેવી રીતે આ વાત પાછી એમાંથી લઈને પાછી કરવી. કારણ કે થોડું અઘરું લાગતું એની પાછું બધું રિપીટ કરે પાછું આ અઘરું બની જાય. એને પાછું ડાયલ્યુટ કરવું પડે. એટલે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે બધા આવી રીતે
મહાપ્રભુજીની વાણીને નિરંતર આ રીતે વાગોળતા રહીએ કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ માધ્યમથી, તો આપણને કૃષ્ણ નિરંતર આપણે હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ થશે. એક બહુ સુંદર વાત પણ એ આવે છે કે અચ્યુતદાસ સનોડિયા અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના ચરણોદક પોતાનું આપ્યું અને એમણે આંખે લગાવ્યું અને ચરણોદક લીધું. એમનું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં શ્રી ગોવર્ધન ધરણની લીલાઓમાં મગ્ન થઈ ગયું, માનસ હિસાબ. મહાપ્રભુજી પોતાનું ચરણોદકે આપ્યું ને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય. મહાપ્રભુજીની માનસી ન થાય, મહાપ્રભુજીની માનસી નથી થઈ, પણ કોઈ પણ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંગ કોઈ કરે તેને કૃષ્ણ જ મળે. તો એ આપે ચરણોદક આપ્યું તો મન એમનું મહાપ્રભુજીમાં ન લાગ્યું, તો કૃષ્ણમાં લાગ્યું. મહાપ્રભુજીનો કોઈ પણ રીતે કોઈ સંગ કરવામાં આવે કે મહાપ્રભુજીની પાદુકાની કોઈ સેવા કરે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું સન્મુખ કોઈ પણ પુષ્ટિ જીવ જાય તો એને કૃષ્ણ જ મળે. આ વાણીનું પણ જે પાન કરે મહાપ્રભુજીની વાણીનું એને પણ કૃષ્ણ જ મળે. અને શ્રી ગુસાઈજી પણ એમ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે કૃષ્ણ ધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરથ. આ સર્વોત્તમજીના પાઠથી પણ કૃષ્ણની ભક્તિ મળે. વિનિયોગો ભક્તિયોગો પ્રતિબંધ વિનાશન. તો બધા કૃષ્ણની ભક્તિમાં આવતા જે પ્રતિબંધો દૂર થઈ જશે અને તમને કૃષ્ણના અધરામૃત આસ્વાદની પ્રાપ્તિ થશે. મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જ આવું છે કે કૃષ્ણને આગળ કરીને પોતે હંમેશા ગૌણ બનીને બિરાજે છે. કૃષ્ણને જ ફલ રૂપમાં તો શ્રી કૃષ્ણ જ છે, પોતે સાધન બની જાય છે મહાપ્રભુજી, ફલ રૂપે શ્રી કૃષ્ણ જ રહે છે. પોતે સાધન બની જાય છે શ્રી મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજીનું નામ, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત, મહાપ્રભુજીની વાણી, મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ પણ સાધન બની જાય છે દેવીજીઓ માટે. અને ફલરૂપમાં ઠાકોરજી અને ઠાકોરજીની લીલાઓ અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. મહાપ્રભુજીનો સંગનો આ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. જો આપણો કૃષ્ણમાં પ્રેમ ન થાય તો આપણને મહાપ્રભુજીનો સંગ થયો નથી. અને કૃષ્ણ પ્રેમ થયો તેનો મતલબ કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો આપણને કંઈક સંગ થયો. ત્યાં કંઠીના રૂપમાં શ્રી મહાપ્રભુજી જ બિરાજે છે, એનો નિરંતર આપણને સંગ થઈ રહ્યો છે. અને હજી આપણે એમ કહીએ અમને ક્યાંથી કૃષ્ણ મળે તો કેમ ન મળે? સુર વહે કે કહકો ગળાનામાં કંઠી પહેરી છે તો આ શ્રી મહાપ્રભુજી જ છે. 24 કલાક મહાપ્રભુજી આપણી સાથે રહે છે, કંઠીના રૂપમાં બિરાજતા હોય. હવે કૃષ્ણ ભક્તિ કેમ દ્રઢ ન થાય? પણ આપણને કૃષ્ણ ભક્તિ જોતી જ ના હોય તો વાત અલગ છે. આપણે સાંસારિક સુખો જ જોતા હોય. બાકી તો મહાપ્રભુજીની કૃપા એટલી બધી છે કે ગળામાં જ બિરાજી ગયા, કંઠીના રૂપમાં મહાપ્રભુજી જ બિરાજે છે. તો બાકી તો એ વિશ્વાસથી આપણને ઠાકોરજી પણ આપણી સેવા સ્વીકાર કરશે અને ઠાકોરજી પણ આપણી પ્રસન્ન થશે જ, કારણ કે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના જ છીએ. એટલે કાલે મેં શ્રીનાથજી વિશે પ્રવચન કર્યું, જેમાં એ જ કીધું કે બે રીતે શ્રીનાથજીને માનવાળા લોકો છે. એક શ્રીનાથજી બાપા સહાયવાળા છે, જેને ડાયરેક્ટ શ્રીનાથજી સાથેનો કોન્ટેક્ટ છે, એને પુષ્ટિમાર્ગ સાથે, સિદ્ધાંત સાથે, મહાપ્રભુ સાથે લેવા દેવા નથી. એક એ પ્રકાર છે કે જે મહાપ્રભુજી કહેલું છે એ પ્રકારથી શ્રીનાથજીને ભજવા માંગે છે, જે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાને વફાદાર રહીને મહાપ્રભુજીના બનીને શ્રીનાથજીને સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બે પ્રકારના છે. એટલે કઈ કહેવા પણ નથી કે કોઈને કયું વસ્તુ અનુકૂળ આવશે. મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત અનુસાર તો મેં કીધું આ રીતે છે, ડાયરેક્ટ છે. કોઈ મહાપ્રભુજીનું બંધન નથી, ડાયરેક્ટ શ્રીનાથજી બધા લોકો જાય છે. કોઈક દેવ માને, કોઈક બાપા માને, કોઈક ભૈરવ માને. શ્રીનાથજી કાળ ભૈરવની મૂર્તિ છે એવું ઘણા કીધું કે આ કૃષ્ણ છે જ નહીં, આ તો કાળ ભૈરવ છે. કાળ ભૈરવ ભગવાન કે મને ક્યાંય વાંધો જ નથી, તમારી માટે કાળ ભૈરવ. કોઈ કાળ ભૈરવ માનું શ્રીનાથજી ભજતું હોય તો બોલે, શ્રીનાથજીને શું ફેર પડે? એ પ્રકાર છે. એટલે શ્રીનાથજીને એવું પણ વર્ણન થયેલું છે કે આ કાળ ભૈરવની મૂર્તિ છે, ભૈરવ છે, આ તો કૃષ્ણ છે જ નહીં. તો શ્રીનાથજી ભજવાના ઘણા બધા રીત હશે, પણ મહાપ્રભુજીની રીત તો 7 વર્ષ તો સાવરો ખેલત દરબાર, એ મહાપ્રભુજીના હૃદયમાં વસેલો શ્રીનાથજી જે છે, આપણે એ શ્રીનાથજીને આપણે ભજવા માંગીએ છીએ, એ રીતે ભજવા માંગીએ છીએ. અને એ શ્રીનાથજી જે છે શ્યામદાસ તો આજ્ઞા કરે છે કે મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત છે એ માતા છે, શ્રીનાથજી પિતા છે. માતા બતાવશે એ પ્રમાણે ખબર પડે કે આ તારો પિતા. માતા જ પરિચય કરાવે છે કે આ પિતા છે. અમને મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત કહેશે તો શ્રીનાથજી છે, એ પ્રમાણે શ્રીનાથજીને માનતું. સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજીનો અમારી માં છે.
એ અમને દૂધ પીવડાવીને મોટી કરે, અમને મોટા કરે છે પુષ્ટિ ભક્ત તરીકે. તો આ અમને દૂધ, અમારા માતા અમને દૂધ પીવડાવી રહી છે. આ મહાપ્રભુજીની વાણી જે છે અમારી માતા છે, અને એ બતાવશે તો અમને શ્રીનાથજી દેખાશે. તો એ પ્રકારની શ્રીનાથજી ધ્વજાવાળા બહુ વિરલ હોય. બાકી તો બતાવી દીધું ને ચિત્રમાં, એ તો કોક આજ કોક નીકળે. બાકી તો બધા જાય તો પ્રવાહ થયો, લાંબી લાઈન લાગી છે. આ બંધ થઈએ તો શ્રીનાથજી આપોઆપ સોંપાઈ જાય આપણને, પાછા સોંપી દે. ગવર્મેન્ટ સોંપી દે. ગવર્મેન્ટ અત્યારે શ્રીનાથજી કબજો રાખ્યો છે, આ પ્રવાહને કારણે રાખ્યો છે. પૈસાના થોડો પ્રવાહ આવી રહ્યો છે. આ એકલ લોકલ પુષ્ટિ માર્ગી આવવા માંડે ને તો એમ કે તમે સંભાળવા સામેથી સોંપી છે. અમારા ટેમ્પલ બોર્ડમાં કિશનગઢમાં એક ભજન મંદિર છે, ટેમ્પલ બોર્ડમાં છે. ટેમ્પલ બોર્ડ અધિકારી આવીને એમ કે કોક તો સંભાળી લો તો આપણે છૂટીએ. 4 ડોસીમાં આવે દર્શન કરવા. મારે ખર્ચો આવો, અમુક ગ્રાન્ટ અમારે આપવી પડે કે મંદિર પડે એની ધ્યાનમાં રાખવું પડે, એનું રિનોવેશન વગેરે અમારે નીચે 4 ડોસીમાં આવે છે. અવડું મોટું મંદિરનું મેન્ટેન અમારે કરવું. કોક સંભાળી લો તો અમે છૂટીએ. ટેમ્પલ બોર્ડ વાળા, દેવસ્થાન વાળા એમ કે કોઈક સંભાળો તમે છૂટી જાય. શ્રીનાથજીમાં એવું જ થાય, જો આપણે આ પ્રવાહ બંધ કરી દઈએ તો શ્રીનાથજી આપણે આપી રાખો તમે, અમારે શું કામ છે? શ્રીનાથજીને કાંઈ કામ નથી. આ પ્રવાહને જે પૈસા આવી રહ્યા છે એના કારણે શ્રીનાથજીની વેલ્યુ છે. બાકી શ્રીનાથજી ધ્વજાવાળા બહુ ઓછા છે કે શ્રીનાથજી જ જોતા હોય એવું તો કોક નીકળે. અને એવા જ જો ભેગા થવા માંડે 4 વાગે રોજ શ્રીનાથજી ભેગા, તો ગવર્મેન્ટ સોંપી દે પાછું. આપણે સામે ચાલીને બધાને આમંત્રણ આપીએ, વધારે લોકો આવો. આપણે બંધ કરવું જોઈએ તો શ્રીનાથજી પાછા આપણા થઈ જાય. આપણે શ્રીનાથજી જોતા ને આપણે પૈસા જ જોઈએ તો શું કરીએ? આ એ લીલા પ્રભુની જ આસુ વ્યામોહ કરવાની પ્રભુની લીલા છે એવું જ માનવું પડશે. શ્રીનાથજી થોડું સ્વતંત્ર છે. અને કોમેન્ટમાં જ આવી ગયો આજે, કોમેન્ટમાં અહીંયા કીધું કે શ્રીનાથજીએ જવું જોઈએ અને શ્રીનાથજીને ત્યાં ભેટ કરવી જોઈએ, અને એ પ્રસાદ આવે ઘરે લાવીને ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને પછી લેવો જોઈએ. વાહ, કીધા શ્રીનાથજીનો પ્રસાદ ઠાકોરજીને ધરવો. એ કોમેન્ટમાં જ લખ્યું એક જણાએ, કાલના પ્રવચનની કોમેન્ટમાં મેં પેલા જ કહી દીધું કે મહાપ્રભુજી વફાદારી ભજવાવાળા હોય બહુ ઓછા હોય, શ્રીનાથજી સાથે વ્યવહાર કરવાવાળા તો ઘણા ડાયરેક્ટ. શ્રીનાથજીને કોની સામે જોવું તો શ્રીનાથજી જાણે કે નહીં તેની સામે જોતા હતા. सूर्य कहा